औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बरखैर सरा दा क्लास 10 फिजिक्स को और जमून सर जी कम टॉपिक थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पैरामीटर दे। उस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव पैरामीटर दा बमून को नो दीन मख की मुंगा वेव वेले हो द वेव टाइप्स हम वेलू और उस चिकमरे जमून सर दे कैरेक्टरिस्टिक्स दी पैरामीटर्स दी नो द टूल नमक के मुंग दा पेजांदल फकार दी वेव मुंग पेजांदल ले टाइप्स हम पेजांदल ली पैरामीटर सतवई। तो पैरामीटर मुंग दा सिवायु ची एनी वैल्यू व्हिच इज कांस्टेंट इन वन केस एंड मे चेंजेस इन अदर केस। तासी वैल्यू ची आगा दा यव केस तफार जमून सर मतलब कांस्टेंट ही और द बल लफारा चेंज के देशी या चेंज की नो देता पैरामीटर वायु दा उस वेव पैरामीटर्स दी। नो द वेव पैरामीटर्स की जमून सरा द टूल ना अवले पैरामीटर ची कम दे कम कैरेक्टरिस्टिक ची दे आगा जमून सरा वेवलेंथ ते। उस वेवलेंथ जमून सरा सतवई नो मुंगा बा वेवलेंथ वायु नो वेवलेंथ जमून सरा सतवई दा दगरे जमून सरा और दे तमुंगा लैम्डा वायु और दा यो खबर याद सातई ची दे दा मुंगा संगे दा को दे तमुंगा लैम्डा वायु और दा लैम्डा दा सनदा दा ग्रीक नदा दा जमून सरा वो ग्रीक वर्ल्ड है। उस मुंगा वेवलेंथ सतवायु मुंगा दा सिवायु ची shortest distance between two consecutive crest or trough। मुंगा वेवलेंथ सतवायु मुंगे चार दा जमून सरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ते द दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या द दो कंसेक्यूटिव ट्रफ फमंस की या मुंगा दासी हम वेलेशु आर मुंग दिसी हम वेलेशु ची शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मुंग दासी हम वेलेशु ची दा जमून सरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ते बिटवीन टू पॉइंट्स where the wave pattern repeat itself। मुंगदा से हम वेलेशु ची दा जमून सरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थे बिटवीन टू पॉइंट्स वेयर द वेव पैटर्न रिपीट इटसेल्फ। नोस दा मुंगा वायु ची यार दा जमून सरा संग दे नो दा ताउस ता यव वेव दा कोमा और दा उस मुंगा खायु ची यारा मतलब दा जमून सरा संगा दे दा ची कम दे दा जमून सरा दे मीन पोजीशन दे ठीक दा। नो ची दा जमून सरा मीन पोजीशन दे नो मुंगा वेवलेंथ सतवायु ची दा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे द दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट फमंस की या द दो कंसेक्यूटिव ट्रफ फमंस की। नो जवेमा ची जमून सरा यव क्रस्ट दा दे बल्ला सरा दादे बल्ला सरा दादे और बल्ला सरा दादे एंड सो ऑन। ओस चिकम दे जमून सरा वेवलेंथ मुंग देते वेले चिदा जमून सरा द दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट फमंस की या द दो कंसेक्यूटिव ट्रफ फमंस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही नोज द दे क्रस्ट नवाखला द दे क्रस्ट पूरी दा कम डिस्टेंस ची दे डिस्टेंस ता मुंगा सवायु दे डिस्टेंस ता मुंगा लैम्डा वायु दगा शान दे डिस्टेंस ता हम मुंगा सवायु लैम्डा वायु दे डिस्टेंस ता हम मुंगा लैम्डा वायु दगा शान मुंगा वेले ची बल आर ट्रफ हम पकी वेले दंगो ची यार दा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ते दो कंसेक्यूटिव ट्रफ फमंस की तो जमून सरा दा नो दे फमंस की ची दा कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ते देता हम मुंगा सवायु देता मुंगा वेवलेंथ वायु सही शुआ। वेवलेंथ नफस जमून सरा दे एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड जमून सरा सतवई नो मुंगा वायु ची दा हागा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ अ वेव फ्रॉम मीन पोजीशन मुंगा दा सी वायु ची मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of an element of
a wave from mean position. مونږ دا وایو چې دا زموږ سره میکزیمم ډسپلیسمنٹ اف الیمنٹ اف ا ویو فرام مین پوزیشن. یا مونږ تاسو که سیمپل داسې ووایو نو داسې هم ټیک دی چې میکزیمم ډسپلیسمنٹ of a wave from mean position or equilibrium position from mean position. اوس زمونږ سره د قشان د دې لپاره هم دی زه وایم چې دا زمونږ سره یو ویو ده دا زمونږ سره دا کرسټ دی اوس مونږه دا زمونږ سره د دې مین پوزیشن دی اکویلیبریم پوزیشن دی مونږ څه وایو چې دا به هغه میکزیمم ډسپلیسمنټ وي د دې ویو د څه نه د مین پوزیشن نه نو د دې مین پوزیشن نه دا دغه چې کوم دی ډسپلیسمنټ چې کوم دی دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ څه وایو امپلیچیوډ وایو امپلیچیوډ مونږ په ا سره هم ښایو په ایکس ناټ سره هم ښایو او په ایکس ایم سره هم څه ښایو نو دا چې کوم دی دا زمونږ سره هغه میکزیمم ډسپلیسمنټ دی د مین پوزیشن نه په ایکس ناټ ایم ښوی شي په ایکس ایم باندې هم څه کولی شي ښوی شي خو دا چې کوم دی دا به زمونږ سره دا پیټرن چې کوم دی دا به زمونږ سره داسې راځي صحیح شو دغلته کې ما دغه کو خو دا به زمونږ سره بیسیکلي داسې راځي نو مونږ وایو چې دا زمونږ سره شارټیسټ دا هغه میکزیمم ډسپلیسمنټ دی صحیح شو د ویو د مین پوزیشن نه نو دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ امپلیچیوډ وایو او تاسو ته ما وویل چې امپلیچیوډ چې کوم دی دا مونږ په ا سره ډینوټ کوو په ایکس ناټ سره ډینوټ کوو او په څه سره ډینوټ کوو په ایکس ایم سره مونږ ډینوټ کوو بل چې کوم دی زمونږ سره دریم نمبر هغه زمونږ سره ویو سایکل دی اوس ویو سایکل مونږ څه ته وایو مونږ داسې وایو چې ون کمپلیټ راوند ټریپ آف ا پوینټ آن ویو مونږ داسې وایو ون کمپلیټ راوند trip of a point on wave مونږ وایو چې ون کمپلیټ راوند ټریپ آف ا پوینټ آن ویو دې ته مونږ څه وایو ویو سایکل وته وایو نو اوس مونږ وایو چې دا د ویو سایکل زموږ سره څنګه دی نو زه وایم دا بیسیکلی که مونږ داسې واخلو نو بیا به زمونږ سره دا دغه صحیح راځي ها اوس چې کوم دی زه وایم چې د یو کمپلیټ راوند ټریپ چې کوم دی دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ ویو سایکل وایو دا زمونږ سره کرسټ دی دا هم را سره کرسټ دی دا هم را سره کرسټ دی او دا را سره داسې غره نو زه وایم چې د دې پوینټ نه فرض کړه زموږ سره یو پوینټ شو زه وایم چې د دې پوینټ نه دا ویو راله داسې او د بل کنزیکیټیو کرسټ ته ورسېده زه وایم چې د دې کرسټ نه دا ویو راله او د بل کنزیکیټیو کرسټ ته ورسېده نو دې زموږ سره یو ویو سایکل څه کو پوره کو ویو سایکل ته مونږ بل نوم هم وایو چې هغه زمونږ ته څه وایو وایبریشن وایو څه شی وایبریشن نو د دې کرسټ نه چې دې کرسټ ته دا راورسېدو نو دې زمونږ سره دغه شان یو سایکل پوره کو نو دې ته مونږ څه وایو ویو سایکل وته وایو څلورم نمبر زمونږ سره ټایم پیریډ دی
ټایم پیریډ مونږ پټي سره ډینوټ کوو. مونږ وایو چې ټایم ریکوایرډ فار ون ویو سایکل ټو پاس تھرو ا سرټن پوینټ. یا مونږ داسې هم ویلی شو چې ټایم ریکوایرډ فار ا ویو ټو کمپلیټ ون ویو سایکل. د یو ویو سایکل کمپلیټ کولو لپاره چې څومره ټایم پکار دی دغه ټایم ته مونږ ټایم پیریډ وایو. نو مونږ څه وایو؟ ټایم required for a wave to complete one wave cycle. د یو ویو سایکل پوره کولو لپاره چې کوم ټایم پکار دی دغه ټایم ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ ټایم پیریډ وایو. ټایم پیریډ چې کوم دی دا مونږ په ټي سره ډینوټ کوو. لکه تاسو ته زه وایم چې د دې ځای نه د دې کرسټ نه د بل کنزیکیوټیو کرسټ ته چې کله دا راغی نو مونږ وایو د یو ویو سایکل پوره کړو. اوس د دې کرسټ نه د بل کنزیکیوټیو کرسټ پوری چې دا راغی د یو ویو سایکل چې پوره کړو د دې لپاره چې څومره ټایم پکار دی دغه ټایم ته مونږ څه وایو؟ ټایم پیریډ وته وایو. او دا ټایم پیریډ د لپاره مونږ داسې وایو. ټایم پیریډ مونږ بیسیکلی داسې هم څه کوو؟ ډینوټ کوو چې ټایم پیریډ زمونږ سره برابر دی د ټي بای ان. اوس چې کوم دی دا ټي چې کوم دی دا زمونږ سره سره ټایم دی او دا ان چې کوم دی دا زمونږ سره سره نمبر آف سایکل دی. اوس زه وایم چې فرض کا زمونږ سره زه د دې لپاره ټایم پیریډ معلوموم. نو زه وایم چې فرض کا ما ټایم د ځان سره واخیستو لیټ اس سپوز ما واخیستو 20 سیکنډ. ما سټاپ واچ یا بل څه ځان کړی دی او په هغې کې ما ټایم نوټ کړو ځان سره 20 سیکنډ. او په دې 20 سیکنډ کې چې کوم دی د نمبر آف سایکلز والا 100. نو اوس ګورئ دا زموږ سره څنګه معلومیږي؟ نو موږ داسې وایو چې ټي از ایکول ټو ټایم زموږ سره سره 20 دی نمبر آف سایکل لا سره سره 100 دی. نو زه داسې وایم چې ټي از ایکول ټو 0.2 سیکنډ. اوس چې کوم دی د یو سایکل لپاره زموږ سره څومره ټایم پکار دی؟ 0.2 سیکنډ. لکه په 0.2 سیکنډ کې به دا زموږ سره یو سایکل څه کوي؟ پوره کوي. او مونږ د دې نه مخکې یوه خبره په تیر ټاپک کې هم کړوه چې ټایم پیریډ او فریکوینسي چې کوم دا د یو بل څه دي؟ ریسیپروکل دي. اوس چې کوم دی زموږ سره بل پیرامیټر چې کوم دی هغه زموږ سره بیا بل چې کوم دی هغه فریکوینسي ده. مونی با موبایل کې دا فریکوینسي ته ګوره او خبره یې ده چې دا ټاپک د ایگزام دپاره ډېر زیات اهم دی. اکثر سټوډنټان بیا مونږ ته وایي یاره سر د ایگزام نه مخکې راشي سر مونږ ته امپارټنټ ټاپکس چې کوم دي هغه مونږ ته وښایئ. نو بیا چې کوم دی په هغه ټیم کې ورته وایي دا دی اصل کې په کورس کې چې کوم دغه مې ټاپک مې هغه ټول امپارټنټ دي د پیپر په لحاظ سره خو دا ډېر زیات سره اهم دی. نو دې ته ګورئ دې سره بیخي ګپ مه لګوه. لکه ته را موبایل کې د مونیب صاحب ټول ټاپک تې را باندې ګډوډ کو صحیح ده. نو دغه شان چې ته په خپله سیلفیانې وباسې سي بیا سټوډنټان سیلفیانې وباسي او بیا چا خبره 3 پیپرې پسې پیل راغلي نو بیا وایي سر ورته کال نه دی کړی. نو خدای ته وګوره موبایل کې ده یا بار ته وځه. صحیح شوه. فریکوینسي مونږ وایو چې نمبر آف ویو سایکل پاسینګ تھرو ا سرټن پوینټ ان یونټ ټایم. په یونټ ټایم کې چې زمونږ سره څومره ویو سایکلز پاس شي نو دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ فریکوینسي وایو. لکه زه تاسو ته وایم یو کرسټ دی بل کرسټ دی نو چې په یونټ ټایم کې څومره ویو سایکل زموږ سره پاس شوې نو دې ته بیا مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ فریکوینسي وایو. فریکوینسي مونږ په څنګه دغه کوو؟ n/2
ټي. نو اقا دغه مونږ اغیستی و څنګه چې د ټایم پیریډ دپاره اغیستی و ټایم زمونږ سره هلته کې و 20 سیکنډ او دلته نمبر اف سایکل لا سره سو ویو سایکل هغه را سره 100 و. ګوره ښه نه نو چې نمبر اف سایکل زمونږ سره 100 و او ټایم را سره 20 سیکنډ و نو فریکوینسي زمونږ سره ډېر په ایزي انداز سره به تاسو اوس راوځي. نو زمونږ سره نمبر اف سایکل څو دي 100 دي او ټایم را سره څومره دی 20 دی. دلته سایکل ولیکئ او دلته سیکنډ ولیکئ. اوس چې کوم دی زمونږ سره که دا مونږ په دې باندې ډیوایډ کړو نو زمونږ سره به څه راشي 5 سایکل پر سیکنډ. او که تاسو مخکې یوه خبره ذهن ته راولئ په هغه تیر شوي لیکچرو کې مونږ ویلو چې سایکل پر سیکنډ ته مونږ څه وایو دې ته مونږه هارټز وایو او په څه باندې ډینوټ کوو په ایچ زیډ سره. نو دې ته مونږه څه وایو دې ته مونږه فریکوینسي وایو چې په یونټ ټایم کې زمونږ سره څومره ویو سایکل فاست شي نو دغې ته مونږ څه وایو فریکوینسي ورته وایو. د فریکوینسي نه فرست چې کوم دی زمونږ سره د ټایم پیریډ د ټي او د اف ریلیشن دی. دا خو موږ مخکې هم کړی و خیر اوس په بیا ستاسو لپاره ریپیټ شي. موږ ویلو چې یاره دا د یو بل څه دي ریسیپروکل دي 1/f او f is equal to 1/t. موږ دا خبره کړو چې دا د یو بل څه دي ریسیپروکل دي. اوس چې کوم دی زموږ سره اخري دغه چې دی دا زموږ سره ویو سپیډ دی. اوس ویو سپیډ زموږ سره مونږ څه ته وایو نو مونږ وایو چې ډسټنس ټریول بای ا ویو ان یونټ ټایم. مونږ داسې وایو ډسټنس ټریولډ بای ا ویو ان یونټ ټایم. په یونټ ټایم کې چې زمونږ سره یو ویو څومره ډسټنس وهي دغې ته مونږه ویو سپیډ وایو. نو مونږ داسې وایو چې v is equal to del s by del t. del s by del t باندې مونږ دا ښایو. مونږ داسې وایو دا ډل چې کوم دی دا اصل کې بیسیکلی تاسو به وایو چې دا زمونږ سره څه دی نو دا زمونږ سره چینج دی یا را سره ډیفرنس دی. صحیح شوه. نو مونږ دا وایو. اوس که تاسو سوچ وکئ مونږ دا خبره کړوه چې د دې کرسټ نه دې بل کنزیکیټیو کرسټ ته د باډي سره ډسټنس والی او دې ته مونږ څه ویل وه دې ته مونږ ویو لینث ویلی او لیمډا مو ته ویل وه. نو که زه داسې وویمه چې v is equal to l صحیح شوه او بیا مونږ دا خبره کړو چې د دې ځای نه دا دې ځای ته تللی و دا ډسټنس یې والی و نو دې ته مونږ ویو لینث ویلی و که نه. خو بیا د دې ځای نه دې ځای ته چې دا په څومره ټایم کې تللی و هغې ته مونږ څه ویلی و ټایم پیریډ ویلی و. نو دا به زموږ سره څه شي ټایم پیریډ به شي. بیا د دې نه مخکې مونږ یوه بله خبره کړوه چې ټایم پیریډ او فریکوینسي دا د یو بل څه دي ریسیپروکل دي. نو که تاسو وګورئ زه داسې کومه چې v is equal to لیمډا دا په ډینامینیټر کې دی نو زه وایم چې 1/t. صحیح شوه. نو د دې نه دا خبره مونږ دا کړو چې فریکوینسي او ټایم پیریډ د یو بل ریسیپروکل دي. نو زه داسې کولی شم چې v is equal to لیمډا f. دا 1/t چې کوم دی فریکوینسي زموږ سره د څه برابر وه دا 1/t برابر وه که نه. نو لیمډا f نو ری ارینج یې کوي ترتیب وله ورکوي نو v is equal to f لیمډا او دې v is equal to f لیمډا دې ته مونږه یونیورسل ویو اکویشن وایو. سا یونیورسل ویو اکویشن وایو. دا اکویشن چې کومه دی په دې باندې به مونږ د ویو ټول نومیریکلز چې کوم دي دا سال کوو. نو تاسو ته چې دا اکویشن یادي تاسو ته دا اکویشن دغه چې ټایم پیریډ دا زموږ سره د 1/f او f زموږ سره د 1/t. نو په دې باندې به مونږ د ویو ټوټل چې کومه دی نومیریکل څه کوو سال کوو. دا زموږ سره نننی ټاپک و. امید لرم چې پوه شوي به وئ او که بیا هم صحیح نو په کمنټ کې ووایو. معمولي دغه ته ورته بیا وګورئ مونږ ویو لینث وایو چې دا به زموږ سره
شارټیسټ ډسټنس د دوو کنزیکیوټیو کرسټ یا د دوو کنزیکیوټیو ټرف په منځ کې دا یو کرسټ شو دا پسې ورپسې کنزیکیوټیو کرسټ دی د دې په منځ کې چې زموږ سره راکمه ډسټنس دی دې ته موږ څه وایو ویولینت ورته وایو او ویولینت چې کومه دی دا زموږ سره لیمډا ده لیمډا ما تاسو ته ویل چې دا زموږ سره د څه نه وتې ده د ګریک نه وتې ده امپلیټیوډ تاسو ته ما ووایو چې دا میکزیمم ډسپلیسمنٹ فرام مین پوزیشن نو د دې مین پوزیشن نه دې هغه ته چې کم دی دا زموږ سره سره دا میکزیمم ډسپلیسمنٹ دی د دې ځای نه دې ځای ته دا زموږ سره میکزیمم ډسپلیسمنٹ دی او زموږ سره میکزیمم ډسپلیسمنٹ ته موږ څه وایو امپلیټیوډ وایو دا په ایکس ناټ سره موږ ښایو په ایکس ایم سره هم ښایو په ای سره هم څه کوو ښایو د دې نه فرست چې کوم دی زموږ سره ویو سایکل ویو سایکل موږ دې ته ویلو چې ون کمپلیټ راوند ټریپ اف ا ویو دې ته موږ ویو سایکل ویلو بیا هم ټایم پیریډ ویلو موږ ټایم ریکوایرډ ټو کمپلیټ ون ویو سایکل د دې لپاره چې څومره ټایم پکاري دغه ته موږ څه ویلو ټایم پیریډ ویلو فریکوینسي ویلو فریکوینسي موږ څنګه ویلو چې نمبر اف ویو سایکل پاسینګ تھرو a certain point in unit time او دا غي نه پس چې کوم دی زموږ سره اخریسس چې هغه زموږ سره ویو سپیډو چې ډیسټنس ټریول بای ا باډي یا ډیسټنس ټریول بای ا ویو ان یونټ ټایم دغه ته موږ څه کړو ویو سپیډ وته ویلو دا اکویشن ملاويستو زموږ سره v = f لامدا راغې نو دا چې کوم دی دا دې ته موږ یونیورسل ویو اکویشن وایو او په دې اکویشن باندې به مونږه د دې ویو چپټر چې کوم نه ټوټل نومریکل سال کو امید لرم چې تاسو به پوه شئ که بیا هم په کلاس کې څه کمی وي نو تاسو موږ ته په کمنټس کې ویلی شئ رباني